बहुत ही सत्कारयोग अध्यापक साहबान, प्यारे विद्यार्थियों, मेरे वालों आप सब जी नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं जोत सिंह लैक्चरर राजनीति शास्त्र शहीद मेजर भगत सिंह सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल काल नंगल जिला गुरदासपुर विखे सेवा निभा रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, पहले की तरह अज भी मैं आप जी नाल एक लैक्चर साझा करन जा रहा हाँ, जिसका नाम है भारतीय विधान पालिका का अर्थ, किस्मां अते कारज। आस करदा कि तुहानूं ये लैक्चर जरूर पसंद आएगा। बेटे, तुसीं जो इस स्लाइड 'च देख रहे हो, मीनिंग है विधान पालिका का अर्थ है। ये साडे संसद की अंदरली फोटो है, जिथे बैठ के साडे MP साहबान, संसद मैंबर साहबान साडे लई कानून बनाते हैं, नीतियां घड़ते हैं। तो यह उपरले पासे गैलरी तुसीं देख रहे हो, जिथे लोग बाहरों आके वेख सकते हैं किवें कार्रवाई चल रही है। तुसीं बेटे इसकी मीनिंग जो मैं उपर लिखा है तो तुसीं इसनूं नोट कर सकते हो। तुसीं इसदा स्क्रीनशॉट लैके इहनूं बाद विच अपनी कापी 'च नोट कर लेना, ताकि तुहानूं गाड़ी याद रखने विच प्रॉब्लम कोई आती है तो तुसीं दोबारा फिर वेख के उसनूं याद कर सको। विधान पालिका, कार्यपालिका अते न्यायपालिका सरकार के 3 मुख अंग हैं, क्योंकि आप सब जानते ही चंगी तरह कि ये 3 जिहड़े अंग ने वो सरकार के मुख अंग ने। पर विधान पालिका सरकार का सब तो महत्वपूर्ण अंग है। विधान पालिका कानूनों का निर्माण करती है, पुराने कानूनों की सोध करती है अते कई बार उन्होंने रद्द भी करती है। विधान पालिका लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे हैं, जिन्होंने बालग मत अधिकार के आधार पर चुनिया जाता है। तुसीं जानते हो सारे कि बेटे आप सारे वोटां पा के आप अपने जिहड़े संसद मैंबर आ, जिन्होंने आप MP कह देंगे आ, पार्लीमेंट मैंबर ऑफ पार्लीमेंट कह देंगे आ, उन्होंने आप सारे वोटां पा के जिन्हों की उम्र 18 साल तो वध जां 18 साल टप जाती है, उन्होंने वोट जी बन जाती है। वो अपनी वोट का अधिकार पा करके तो अपने मन मर्जी के जिन्हों भी चुनना चाहता है उन्होंने वोट पा के तो आप संसद में भेजते हैं, दिल्ली विखे भेजते हैं, ताकि वो साडे लई बह के उत्थे कानून बना सकन, साडे लई नवीं नवीं नीतियां घड़ सकन, ताकि वो नीतियां नाल नवें कानूनां नाल साडे सब का कल्याण होवे, सब लोगों को फायदा मिले। ये संसद जिहड़े मैंबर ने वो जाके उत्थे काम करते। जिहड़े प्रोफैसर गार्नर ने उन्होंने अनुसार राज की जिहड़ी इच्छा नूं प्रगट करना अते लागू करन वाले अंग विच विधान मंडल का निरसंदेह सर्वोच्च स्थान है। प्रोफैसर गार्नर भी ये मानते हैं कि जिहड़ा बाकी अंगां नालों जिहड़ा अपना विधान पालिका जिहड़ा अंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ लोग काम करते हैं, वो चीज़ां तैयार होंदियां ने जिहड़ा कि देश की तरक्की चलदा। तुसीं जिस भी देश की तरक्की नूं देखदे हो जां कोई भी देश उपर गया तो उत्थों के जिहड़े लीडर ने, उत्थों के जिहड़े कानून बनते हैं, जिहड़ियां पॉलिसियां बनदियां ने, उन्हां दे आधार ते ही जिहड़ा देश आ वो उपर जांदा है। हुण तुसीं अगे तुसीं देखोगे कि जिहड़े विधान पालिका है ये किन्नियां किस्मां 'च वंडिया जांदा। आपां पहिलां दी परिभाशा कीती है, हुण अगे मैं तुहानूं ओहदियां किस्मां दस्सना चाहुंदा है कि जिहड़े विधान पालिका है ओहदियां किन्नियां किस्मां ने। तुसीं देखोगे कि जिहड़ी विधान पालिका है आपां 2 भागां 'च वंडदे हैं। मेन 2 भाग किहड़े ने? नंबर 1 ते हैगा शक्तियां दे आधार ते नंबर 2 हैगा सदरां दे आधार ते। हुण आपां जे गल करिए शक्तियां दे आधार ते किद्दां वंडिया जांदा? शक्तियां दे आधार ते 2 शक्ति नंबर 1 शक्तियां दे आधार ते विधान पालिका दीयां किस्मां नंबर 2 तरह वंडिया जांदियां। एक तो हुंदी है प्रभुसत्ता संपन्न विधान पालिका ते नंबर 2 हैगा वा प्रभुसत्ताहीन विधान पालिका। ये जिहड़ियां प्रभुसत्ता संपन्न विधान पालिका किस नूं कहंदे बेटे? ये तुसीं सारे स्क्रीनशॉट ले लोगे तो तुसीं अपनी कापी 'च नोट कर सकते हो। जदों तुहानूं लोड़ पैंदी है जां याद भुल जांदा तुसीं उसनूं दोबारा देख सकते हो। ये जिस विधान पालिका दी शक्तियां उत्ते कोई रोक ना होए उसनूं प्रभुसत्ता संपन्न विधान पालिका कहा जाता है। भाव संसद द्वारा पास किए कानून नूं न्यायपालिका गैर कानूनी असंवैधानिक करार नहीं दे सकती। जिवें बरतानिया विच हैगा, जो भी उन्होंने कहता वो सारे कानून ही बन जाते। इस तरीके नाल उन्होंने जिहड़े कानून बनते हैं उन्होंने न्यायपालिका दे विच उसनूं उहदा पुनर्निरीखण नहीं कर सकते, उन्होंने गैर कानूनी करार नहीं दिता जा सकता। इस करके उन्होंने प्रभुसत्ता संपन्न विधान पालिका कहा जाता है। प्रभुसत्ताहीन विधान पालिका किहड़ी हुंदी है? जिस विधान पालिका दी शक्तियां उत्ते रोकां लगियां होण,
ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾਹੀਣ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਿਆਇਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾਹੀਣ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਦਨੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਤੇ ਦੋ ਸਦਨੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨੀਕੈਮਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਤੇ ਬਾਈਕੈਮਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਦਨੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਦਨੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਦਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੰਗਰੀ ਆ, ਪੋਲੈਂਡ ਆ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਸਦਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਦਨੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ। ਦੋ ਸਦਨੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਦਨ ਹੋਣ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸਦਨ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਦਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਦਨ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਦਨ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਦਨੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਪਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝੀਏ ਬੇਟੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਦੀ ਆ ਜੋ ਕਈਆਂ ਸਟੇਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਯੂਨੀਕੈਮਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਇੱਕ ਸਦਨੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਦਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾੜੀ ਕੀਤਾ। ਨੰਬਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਬਾਈਕੈਮਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਦੋ ਸਦਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਯੂਨੀਕੈਮਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਈਕੈਮਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸਦਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਗਾੜੀ ਫਿਰ ਦੋ ਹਾਊਸ ਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾੜੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ 22 ਲਿਖਿਆ ਸਟੇਟਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਇਹ 22 ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਬਾਈਕੈਮਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਾਈਕੈਮਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਗਾੜੀ ਦੋ ਭਾਗ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਗਾੜੀ ਦੋ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਕਾਉਂਸਲ ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਭਾਗ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ 6 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, 6 ਸਟੇਟਸ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ 22 ਲਿਖਿਆ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਖੜਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇੱਕ ਨਾ ਐਪ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? 29। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟ ਪੜ੍ਹੀਆਂ? 29 ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਪਰ JNK ਜੋ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 370 ਜੋ ਤੋੜੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਘੱਟ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਬਾਕੀ 28 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ 7 ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ 2 ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਲਦਾਖ ਤੇ JNK। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬੇਟੇ? 9 ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਐਂਡ ਦਮਨ ਸੀ, ਦਾਦਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਬਿਨ ਮਰਜਡ ਇਨਟੂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਯੂਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਯੂਟੀ ਨੇ ਉਹ 8 ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਯੂਟੀ 'ਚ ਕਰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਟੀ ਦੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 8 ਯੂਟੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 28 ਰਾਜ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ 6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਲਿਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ
ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7 ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 6 ਸਟੇਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 6 ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ 28 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਚਲ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਕੀ 22। ਤੇ 22 ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨੀਕੈਮਰਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਦਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ 22 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੇ 6 ਸਟੇਟਸ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਆ, ਬਿਹਾਰ ਆ, ਯੂਪੀ ਆ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਆ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੋਡੀ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ 6 ਸਟੇਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਕਈਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਬਲ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਖਰਚੀਲੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ 6 ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਊਟੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਆਹ 6 ਸਟੇਟਸ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ TB ਜ਼ੁਕਾਮ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ TB ਜ਼ੁਕਾਮ। ਆਪਾਂ TB ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਵੀ TB ਜ਼ੁਕਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ T ਫॉर ਤੇਲੰਗਾਨਾ, B ਫॉर ਬਿਹਾਰ, J&K ਨਾਟ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾ। ਹੁਣ J&K ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾਟ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ। U ਫॉर यूपी, K ਫॉर ਕਰਨਾਟਕਾ, A ਫॉर ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ M ਫॉर ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਵੀ 6 ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ TB ਜ਼ੁਕਾਮ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਏ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਊਟੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ 9 ਡਿਊਟੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ 8 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਆਪ ਜਲਦੀ ਚਲੋ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਦਾਦੀ ਆਪ ਜਲਦੀ ਚਲੋ। ਦਾਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਦਾਦਰ ਨਗਰ ਪਲੱਸ ਪਾਇਆ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਪ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਦੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 10 ਪਾਇਆ, ਕੋਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐੜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਤੇ ਪੱਪੇ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਲਦੀ, ਜਿੱਜੇ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤੇ ਲੱਲੇ ਤੋਂ ਲਦਾਖ, ਦੱਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ। ਚੱਲੋ, ਚਿੱਚੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੱਲੇ ਤੋਂ ਲਕਸ਼ਦੀਪ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ 8 ਰਾਜ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਯਾਦ ਰਵੇ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੇਟੇ, TB ਜ਼ੁਕਾਮ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਈਡ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ 2 ਸਦਨੀ ਆ ਤੇ
ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਆ ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ ਦੋ ਭਾਗ ਨੇ। ਸੰਸਦ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਆਪ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗਾੜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਗਾੜੀ ਚੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਸਦਨ ਆ, ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਸਟੇਟਾਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਕੈਮਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 22 ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਚੋਂ 6 ਕੱਢਤੀਆਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 22 ਰਹਿ ਗਏ। 22 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਸਿੰਗਲ ਇੱਕੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ 6 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੇਟੇ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੁੱਢ ਕਿਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾੜੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਵਿਧਾਨਕੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਕੀ ਕਾਰਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨਕੀ ਅੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚੀਆਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨ ਕਲਿਆਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨੰਬਰ 2 ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਜ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੈਅ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜ। ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਮੱਦਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਤਗੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, BMW। ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ BMW, ਤੇ BMW ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ B ਫॉर ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਤੇ M ਫॉर ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ, ਤੇ W ਫॉर ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਬਜਟ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ 1-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਉਹ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਉਹ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ 4 ਹੈਗਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਆ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਦਿ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਆ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ। ਤਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਉੱਪਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ 5ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਜ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ? ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਚੁਣਾਵ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਚੁਣਾਵ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਆਪਣਾ 6ਵਾਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਮੁੱਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਬੇਟੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੈਗਾ
ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਗਾੜੀ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾੜੀ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਈ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਲਾਸਟ ਆ ਪੜਤਾਲੀ ਕਾਰਜ। ਪੜਤਾਲੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਆਹ ਕਹਿਣ ਡੇ ਜੇ, ਲੋਕ ਆਹ ਕਹਿ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਲੋਕੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਕੜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਆਧਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਯੋਗ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ 8 ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬੇਟੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈਸਨ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੋ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 6 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ।